परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. एक और बार हम सब एक ही जगह में हम इकट्ठे होते हुए परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर दया किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। மீண்டும் ஒரு முறையாக நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ये लॉकडाउन के चलते हम जरूर अपने अपने जगह में हैं, अलग अलग झुंड के रूप में हम लोग बैठे हैं। இந்த லாக்டவுன் காரணத்தினால நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இடத்துல இருக்கிறோம், ஒவ்வொரு கூட்டமாக சில இடங்களில் இருக்கிறோம். लेकिन हमारे बीच में जो मंडलाने वाला आत्मा एक है। ஆனால் நமக்கு மத்தியில் உலாவுகிற ஆவியானவர் ஒருவரே. उस महान परमेश्वर के आत्मा से हम सब कोई मिलकर परमेश्वर का आराधना करने जा रहे हैं। அந்த ஆவியானவருடைய அசைவாடுதலோடு இணைந்து நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். महान परमेश्वर को उपस्थिति को चाहते हुए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम शुरू करेंगे। ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நாடி நாம் இந்த ஜெபத்தோடு கூட இந்த ஆராதனையை நாம் துவங்குவோம். यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। दुनिया के अंधेरों में मुझे निकाला, जीवन में ज्योति तूने जलाया। तंगहाली मुसीबत जब कभी आई, साहस की राह पर बढ़ना सिखाया। दुनिया के अंधेरों से मुझे निकाला, जीवन में ज्योति तूने जलाया। तन्हाई मुसीबत जब कभी आई, साहस की राह पर बढ़ना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद
पिता हम धन्यवाद देते हैं राजा। கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி इस செலுத்துகிறோம். सुबह के वक्त में हम हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். जैसा हमने गाया वैसा ही तेरे दया के चलते हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। ஆண்டவரே, நாங்கள் பாடின பாடல் பிரகாரமாக நம்முடைய கிருபையினாலே நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே வர உதவி तो செய்தீரப்பா. सर्वशक्तिमान प्रभु होकर हमारे साथ अभी तक प्रभु जी बर्ताव किया। ஆண்டவரே, நீங்க சர்வ வல்லவராய் இருந்து இதுவரைக்கும் எங்களை நடத்தி எங்களோடு கூட இருக்கிறதற்காக நன்றி அப்பா. हर प्रकार के वातावरण में हमें चलाया। எல்லாவித சூழ்நிலையிலும் எங்களை கர்த்தர் நடத்தி சென்றீர் ஆண்டவரே. हर प्रकार की बंधन से हमें छुड़ाया। எல்லாவித கட்டுகளிலும் இருந்து எங்களை கர்த்தர் காப்பாற்றி விடுதலை ஆக்கினீர். हर प्रकार की संकट से प्रभु जी हमें निकाला। ஆண்டவரே, எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் காணப்பட்டாலும் எல்லாவற்றிலிருந்து கர்த்தர் எங்களை விடுதலை ஆக்கி காப்பாற்றினீர். उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब कोई इकट्ठे हैं। அப்படிப்பட்ட ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கிறோம். तेरा महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்திற்காக பிரசன்னத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். तेरा प्यार भरी दिल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பு நிறைந்த இருதயத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். बार बार हम गिरने के बावजूद भी हमें उठाने वाला तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ஆண்டவரே, மீண்டும் மீண்டுமாய் நாங்கள் விழுந்தாலும் ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்கள் கரங்களை பிடித்து எங்களை தூக்கி நிறுத்துகிற ஆண்டவராய் இருக்கிறதற்காக நன்றி इस செலுத்துகிறோம். आराधना को हम पूरा तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं राजा। ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை முழுவதுமாக உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். जहां जहां हमारे लोग मिलके प्रभु जी इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, எங்கெல்லாம் குழுவாக இணைந்து இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். उन सबों का हृदय को जानने वाला परमेश्वर वैसा ही बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करते हैं। அவருடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் அவருடைய இருதயத்தின் எண்ணங்களை கர்த்தர் நீ நிறைவேற்றி தருகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். उन लोगों दुखों को खुशी में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। அவருடைய துக்கங்களை ஆனந்த களிப்பாக மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். अगर कोई कमजोरी के हालत में है, उनको ताकत मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, சோர்ந்து போய் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களுக்கு பலன் தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். वैसा ही हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस आराधना में भाग नहीं ले पा रहे हैं, ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். उन लोगों के साथ भी तू बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। ஆண்டவரே, அவர்களோடு கூட நீங்க இடைபடுங்க, அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா. इस आराधना में हम जो कुछ भी करें, हर एक बातें तेरे सन्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए। ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையில நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆண்டவரே உமக்கு ஆண்டவரே உம்முடைய சந்நிதிக்கு வந்து எட்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். सारे बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ஆண்டவரே, எல்லா காரியங்களையும் உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். यीशु के नाम से मानते हैं पिता, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, आमीन। ஆமென். परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। ஆண்டவர் நம்மோடு கூட எப்போதும் இருக்கிறார். वो न केवल प्रेमी परमेश्वर है, அவர் நம்மை நேசிக்கிற தேவன் மாத்திரமல்ல, न केवल दयालु है, அவர் நமக்கு கிருபை உள்ளவராய் இருக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, जानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். सर्वशक्तिमान के मतलब क्या है? சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்றால் என்ன? वो सब कुछ करने वाला है। அவரால் சகலத்தையும் செய்ய முடியும். आइए हम लोग सबको ही मिलके उस महान परमेश्वर को हम 293 नंबर गीत को हम लोग गाते हुए अब परमेश्वर के निकटता में जाएंगे। நாம் எல்லாரும் இணைந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை பாடலை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம். सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। ये आश्चर्य है, ओ ये सच्ची तो है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। ये
आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन, जानी है एक बड़ी बात, पाया है एक बड़ा धन। यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है, यीशु ही रक्षक है, यीशु ही राजा है। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। शांति और सर्वानंद उमड़ रहा दिल में मेरे, शांति और सर्वानंद उमड़ रहा है दिल में मेरे। पापों को धो डाला मुझको किया निडर, पापों को धो डाला मुझको किया निडर। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने, परलोक में नाम मेरा लिख डाला यीशु ने। यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम, यीशु नाम सुबह शाम हो मेरा यही काम। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले जहाँ सुनाऊंगा, गाँव से गाँव बोलूंगा सुन ले जहाँ सुनाऊंगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी ही आवेगा। यीशु मेरा जीवित है, जल्दी ही आवेगा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युजय महान जीवन मेरा। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। आहा ये आश्चर्य है, ओ हो ये सच्ची तो है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं। சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரை ஆராதனை செய்வதற்காக நாம் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம். वो ये पृथ्वी का हर एक बातों को सृष्टि किया सृष्टिकर्ता है। இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர், உண்டாக்குகிறவர் அவர். उस महान परमेश्वर को हम और एक गीत में गीतों को हम गाते हुए उस महान परमेश्वर के निकटता में जाएंगे। गीत नंबर
3 இன்னொரு பாடலை பாடி அந்த ஆண்டவருடைய சமூகத்தை सारे நோக்கி सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि का रक्षक तुम ही हो। सारी रचना हम पर आए तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, तुम ही हो। सारे आशीष का सोता तुम ही हो, अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरी आशीष को चाहते हैं हम। सारे मानव के स्वामी तुम ही हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो, अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरी आशीष को चाहते हैं हम। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 और एक गीत को भी हम लोग गाएंगे परमेश्वर का महिमा के लिए। 433 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। 433, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भाग किया, जंगल से मार्गो निकाला। समुद्र को जिसने दो भाग किया, जंगल से मार्गो निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कई बार हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, उस परमेश्वर कौन है करके हम कभी कभी भूल जाते हैं। அநேக நேரங்களிலே நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மறந்து போய் காணப்படுகிறோம். कभी कभी बच्चे डर जाते हैं। சில நேரங்களில் குழந்தைகள் பயப்படுகிறது போல, पिताजी साथ में रहने के बावजूद भी डर जाते हैं। அவளுடைய பெற்றோர்கள் பக்கத்துல இருக்கும்போது கூட பயப்படுறாங்க. वैसा ही कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ संग रहता है, फिर भी बातों को देख के हम डर जाते हैं। அதே போல எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அந்த போதிலும் அவர் இருக்கிற போதிலும் நாம் பயப்படுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். परमेश्वर के लिए अनेक गुणों को हम बाइबल में देख सकते हैं। ஆண்டவருடைய अनेक குணாதிசயங்களை நாம் வேதாகமத்திலே பார்க்க முடியும். उसमें एक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। அதில் ஒரு குணாதிசயம், அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். जब हम भूल जाते हैं सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तब जीवन में हम डर जाते हैं। எப்பொழுது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகிறோமோ, அப்பொழுது நாம் சூழ்நிலைகளை கண்டு பயப்படுகிறோம். मसीह यीशु को ग्रहण करने के बावजूद भी हमारे जीवन में घबराहट चले आता, इसलिए ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடும் நாம் பதறுகிற சூழ்நிலை இதனால் தான் ஏற்படுகிறது. परमेश्वर ने कहा सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ஆண்டவர் சொல்கிறார், எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்றால் என்ன? सब कुछ कर सकता है। அவரால் சகலவற்றையும் செய்ய முடியும். सब कुछ कर सकता है। எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். उस महान परमेश्वर हमारे साथ है, संग संग चलता है, तो हम डरने का कोई जरूरत नहीं है। அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மோடு கூட நடந்து வருகிறதுனாலே நாம் பயப்படுகிறதுக்கு அவசியம் இல்லை. सुबह के वक्त में परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார். परमेश्वर को आप जानते हैं जरूर। ஆண்டவரை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிந்திருப்பீர்கள். परमेश्वर का आप आराधना भी करते हैं। ஆண்டவரை நீங்கள் ஆராதனையும் செய்கிறீர்கள். एक और बार परमेश्वर याद दिलाना चाहता है। மீண்டும் ஒரு முறையாக ஆண்டவர் ஒருவரை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறார். बेटा या बेटी, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। என்னுடைய அருமையான மகனே மகளே, நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறேன். मैं नहीं जानता आपका हालत क्या है।
உன்னுடைய சூழ்நிலை என்னவென்று என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. हमारे सामने पहाड़ जैसा जो समस्याएं हो सकता है, நமக்கு முன்பாக மலை போன்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம். हमारे सामने पहाड़ जैसा जरूरतें हो सकता है, நமக்கு முன்பாக மலை போன்ற தேவைகள் காணப்படலாம். हमारा शारीरिक कमजोरियां पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता होगा. நம்முடைய சரீரத்திலே காணப்படுகிற அந்த குறைபாடுகள் மலை போன்ற சூழ்நிலைகளாக காணப்படலாம். आप किस प्रकार के हालत में है मैं नहीं जानता, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து எனக்கு தெரியாது. लेकिन परमेश्वर का अगुवाई से इस सुबह के वक्त में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். आपका जीवन के हर एक बातों को हल करने का ताकत उनके पास है. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லாவித சூழ்நிலைகளையும் சரி செய்ய அவரால் முடியும். वो सब कुछ कर सकता है. அவரால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय से तीसरा अध्याय तक अगर आप देखेंगे, நீங்கள் ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரத்திலிருந்து 3வது அதிகாரம் வரைக்கும் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை குறித்து அந்த இடத்திலே தெளிவாக பார்க்க ये முடியும். तीनों अध्याय को हम अच्छा से जानते हैं. இந்த 3 அதிகாரங்களையும் குறித்து நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். पहला अध्याय में हम क्या देखते हैं? முதலாவது அதிகாரத்திலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? वो सारे बातों को सृष्टि किया. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். बाइबल में अगर हम पहला अध्याय का दूसरा वचन को पढ़ेंगे, வேதாகமத்திலே முதலாவது அதிகாரம் நாம் 2வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் हिंदी में पढ़ेंगे. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. बस एकदम सुनसान வெறுமையா இருந்தது. वो पृथ्वी जो है एकदम सुनसान था, பூமியானது வெறுமையா இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कुछ नहीं. ஒன்றுமே இல்லை. लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ बनाया जब कुछ भी नहीं था. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினார். Who is our God? நம்முடைய ஆண்டவர் யார்? God can do anything from nothing. ஆண்டவர் ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். He can create anything from nothing. ஆண்டவர் ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து சகலவற்றையும் சிருஷ்டிக்க வல்லவர். सुबह के वक्त में परमेश्वर सर्वशक्तिमान होके आपके पास खड़ा है. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இன்ற காலை வேளையில தேவன் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறார். आप कुछ बातों को मन में सोच के इस प्रकार आप कल्पना के साथ शायद बैठे होंगे. நீங்கள் சில விஷயங்களை உங்களுடைய மனதிலே போட்டு குழப்பிக்கொண்டு நீங்கள் ஒருவேளை அமர்ந்திருக்கலாம். आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं, எனக்கு முன்னாடி முன்னேறி செல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. इसको पूरा करने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं, இதை செய்து முடிப்பதற்கு என்னுடைய கரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. इस समस्या को समाधान करने के लिए हल करने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. இந்த பிரச்சனையை நல்ல இந்த சுமூகமான முடிவை கொண்டு வருவதற்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ सर्वशक्तिमान होकर खड़ा है. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட நிற்கிறார். अब्राहम के जीवन में अगर हम देखेंगे, ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும் பொழுது वो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं करके प्रकट किया. ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை நிரூபித்து காண்பித்தார். कब मालूम है? எப்பொழுது தெரியுமா? जब उनको अपने गांव से बुलाया उस समय नहीं, எப்பொழுது அவரை தம்முடைய சொந்த ஊரிலிருந்து கூப்பிட்டார் அப்போது அல்ல. जब उनको दिया गया वायदा पूरा होने का कुछ भी दिखाई नहीं दिया तब बताया. அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் தென்படாத போது ஆண்டவர் அதை செய்து अगर முடித்தார். आप उत्पत्ति किताब उसका 17वां अध्याय को खोलेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 17th चैप्टर, ஆதியாகமம் 17வது அதிகாரத்திலே நான் பார்க்கும் பொழுது वहां पर जब उनका वर्ष उम्र जो है 99 वर्ष उम्र हुआ, तब परमेश्वर इस प्रकार कहता है. ஆண்டவர் அவருக்கு 99வது வயது இருக்கும்போது இப்படியாக சொல்லுகிறார். अब्राहम को देख के परमेश्वर कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து இப்படியாக சொல்கிறார், நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். अब्राहम का पत्नी का उम्र 90 हो गया. ஆபிரகாமுடைய மனைவிக்கு வயது 90 ஆயிற்று. अभी जो है जो वायदा जो पूरा होना है उसके लिए कुछ नहीं. அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு உரிய சூழ்நிலை ஒன்றுமே இல்லை. दोनों का शरीर मर गया. இரண்டு பேருடைய சரீரமும் செத்து போயிற்று. उस वक्त में आके परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். क्यों इस सुबह के वक्त में आपके पास परमेश्वर इस बात को कहता है? ஏன் இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார்? क्यों आपको वायदा दिया उस समय नहीं बताया?
உங்களுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் சொன்னப்ப இந்த வார்த்தையை சொல்லவில்லை. लेकिन अभी जो है उसको पूरा होने के लिए कुछ भी संभव की बातें दिखाई नहीं दे रहा है। ஒருவேளை அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் தென்படாமல் इस காணப்படலாம். वक्त में परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சர்வத்தையும் செய்ய வல்லவர். परमेश्वर जहाँ कुछ भी नहीं है वहां से सब कुछ बना सकता है। ஆண்டவர் எங்கே ஒன்றுமே இல்லையோ அங்கிருந்து சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர். आपके जीवन में जहाँ कुछ भी नहीं है वहां से परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। உங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்கே வெறுமையாய் ஒன்றுமே இல்லாமல் காணப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் ஆண்டவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராய் जब இருக்கிறார். आप दूसरा अध्याय में आएंगे எப்பொழுது இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நாம் வருவோமோ वहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बातों को भी हम देख सकते हैं। அங்கேயும் இரண்டாவது அதிகாரத்திலையும் தேவன் சர்வ வல்லவர் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். पांचवा अध्याय वचन को अगर आप देखेंगे, அங்கே ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், पांचवा वचन को पढ़ेंगे। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। हाँ, यहाँ हम क्या देखते हैं? இங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? परमेश्वर जरूर पौधा हो जाए, सब कुछ पेड़ पौधा सब निकल जाए, सब बता दिया। ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார், மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லியிருந்தார். हम दूसरा अध्याय का 5वां वचन में क्या देखते हैं? ஆனால் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம்? अभी तक नहीं हुआ। இதுவரைக்கு உருவாகவில்லை. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस प्रकार का है? நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால், हमारा जीवन में होने वाले बातें विलंबी हो जाएं लेकिन उसको पूरा करने वाला है। நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற வேண்டிய காரியங்கள் ஒருவேளை தாமதமாய் ஆயிருந்தாலும் அதை செய்து முடிக்க அவரால் முடியும். आप आगे 6 वचन 7 वचन आप 8 वचन लगातार देखेंगे, वहां सब कुछ हो रहा है। पानी का अवस्था किया जा रहा है, नदियां निकल रही है, सब कुछ वहां पर हो रहा है। அங்கே 6, 7, 8 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது அங்கே தண்ணிக்குரிய காரியங்கள் இன்னும் எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார். सब कुछ हरा भरा, हर बातें वहां पर आ रहा है। அங்கே எல்லாம் பசுமையான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் உண்டாக்குகிறார். परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहता है? ஆண்டவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, उसमें से सब कुछ बना सकता है। உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமே இல்லைனாலும் அதிலிருந்து தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். जब परमेश्वर का वायदा विलंब होते जा रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर उचित समय में सब कुछ करने वाला है। ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுவதற்கு தாமதமாகி சென்று கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் சரியான நேரத்திலே அதை செய்து முடிக்க வல்லவர். परमेश्वर अपने अपने कामों का अपने अपने सही समय में वक्त पर पूरा करने वाला है। ஆண்டவர் தம்முடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் சரியான நேரத்திலே செய்து முடிக்க வல்லவர். आपके जो परिवार की बातों को सोच के आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। உங்களுடைய குடும்ப காரியங்களை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आपके व्यक्तिगत जरूरतों को लेके आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து நீங்கள் யோசித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. जिन बातों को आप देख नहीं पा रहे, विलंब होते जा रहा है, उसके लिए आप घबराने का कोई जरूरत नहीं है। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த காரியங்கள் நிறைவேறாமல் தாமதமாய் கொண்டிருக்கிறதோ அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. परमेश्वर के पास अपना समय है। ஆண்டவருடைய கரத்தில் உங்களுடைய நேரம் இருக்கிறது. अगर हम यूसुफ के बारे में देखेंगे, நாம் யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது जरूर वायदा दिया गया था, ஆண்டவர் அவருக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தார். लेकिन विलंब होते गया, बहुत कुछ बातें और कुछ उसको पूरा होने के लिए संभव नहीं दिखाई पड़ा। ஆனால் காலங்கள் தாமதமாகி சென்று கொண்டிருந்தது, அந்த வாக்குத்தம் நிறைவேறுவதற்கு ஒரு சூழ்நிலையும் தென்படவில்லை. लेकिन परमेश्वर अपने समय पर जो है यूसुफ के जीवन में दर्शन को पूरा किया। ஆனால் சரியான நேரத்திலே யோசேப்புடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அவர் கொடுத்த அந்த சொப்பனத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். मुझे याद है जब मैं 1998 में जब मैं बिहार आया, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, நான் 1998 நான் பீகார் வந்தேன். 1999 में मैं बाइबल कॉलेज जाने के लिए मेरी इच्छा को मैं प्रकट किया। 1999வது ஆண்டிலே எனக்கு வேதாம கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு ஆசை ஏற்பட்டது. मेरे अंदर में ऐसा विचार आने लगा, எனக்கு ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டது. लेकिन उसके बारे में कुछ भी बातें नहीं हुआ। ஆனால் அதற்குரிய எந்த ஒரு வழிமுறைகளும் திறக்கவில்லை. 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 6 साल पार हो गया। 1 வருடம் முடிந்தது, 2 வருடம் முடிந்தது, 3 வருடம் முடிந்தது, 6 வருடங்கள் கடந்து சென்று விட்டது. 2005 में परमेश्वर अद्भुत रीति से हम जाके बाइबल कॉलेज करने के लिए सहायता की। 2005ஆம் ஆண்டிலே தேவன் அதிசய விதமான வழியிலே வழி நடத்தி எங்களை வேதாம கல்லூரியிலே படிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். नहीं किया, நான் என்னால நம்ப முடியல. क्यों? ஏனென்று जब சொன்னால், मेरे अंदर में इस प्रकार का विचार आया, मैं बैचलर था, எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் வந்தபோது நான் பேச்சுலரா இருந்தேன். लेकिन अभी शादी हो गया।
ஆனால் இப்பொழுது திருமணம் ஆயிற்று, एक बेटी भी हो गई, ஒரு மகளும் பிறந்தால், अभी ये पूरा होने का कैसा संभव होगा? இப்பொழுது அந்த வாக்கு அந்த என்னுடைய ஆசை நிறைவேறுவதற்கு எப்படி முடியும்? लेकिन परमेश्वर अपने समय पर पूरा किया। ஆனால் தேவன் அவருடைய நேரத்திலே என்னுடைய வாஞ்சையை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். भाइयों और बहनों, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। என்னுடைய சகோதரனே சகோதரியே, நீ வருத்தப்படுவதற்கு கவலைப்படுவதற்கு அவசியம் இல்லை. परमेश्वर अपना हर बातों में वो लिखित रखता है कब आपकी बातों को पूरा करना है। ஆண்டவர் உன்னுடைய காரியங்களை எப்பொழுது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய கரங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். सर्वशक्तिमान परमेश्वर, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். जब आप तीसरा अध्याय में आएंगे, எப்பொழுது நாம் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வருவோமோ, वहां पर फेलियर, हार की बातें दिखाई पड़ता है। அங்கே தோல்விக்கான காரியங்களை நாம் பார்க்க पहले முடியும். में बताया जब एकदम सुनसान कुछ भी नहीं है, वहां से परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। முதலாவது நான் சொன்னேன், எங்கே தேவன் ஒன்றுமே இல்லையோ அதிலிருந்து செய்ய வல்லவர் என்பது. फिर हम लोग देखें जब विलंब होते जाता है, परमेश्वर पूरा करने वाला है। இரண்டாவது சொன்னேன், எங்கே தாமதமாகி செல்கிறதோ அதையும் கர்த்தர் செய்ய வல்லவர். यहाँ सब उल्टा हो गया तीसरा अध्याय में। இங்கே எல்லாம் தலைகீழாக மாறிவிட்டது. जैसा सोचे थे वैसा नहीं, எப்படி எதிர்பார்த்து நினைத்திருந்தாங்களோ அது நடக்கல. बातें ऐसा शुरू हुआ, वाटिका में आदम हव्वा रहेंगे, परमेश्वर आएंगे, इसी प्रकार जिंदगी जाएगा। இப்படியாக சூழ்நிலை காணப்பட்டது. ஆதாம் இருந்தாங்க, ஏவாள் இருந்தாங்க, தேவன் இருந்தார். இப்படியே சூழ்நிலை சென்று கொண்டிருந்தது. इसी प्रकार का जीवन जाते रहेगा। அப்படியே சென்று கொண்டு இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள். अचानक गड़बड़ी हुआ वहां, ஆனால் திடீரென்று அங்க ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது. एकदम उल्टा होने लगा। அங்க அப்படியே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. पूरा पूरा हार की बातें, அங்க எல்லாம் தோல்விக்கான காரியங்கள். वहां इस प्रकार के वातावरण में परमेश्वर उस हार को विजय में लेके आ रहा है। ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தேவன் அந்த தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றுகிறார். हमारा परमेश्वर कैसा है? நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? He can turn the failures into victorious. அவர் தோல்விகளை வெற்றிகளாக மாற்ற வல்லவர். आपके जीवन में कुछ बातें आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका है। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில காரியங்கள் இப்படியாக தென்படலாம், முழுவதுமாக முடிந்து விட்டது. मेरा उम्र हो गया, என்னுடைய வயது முடிந்து मेरा விட்டது, ताकत खत्म हो गया, என்னுடைய பலன் முடிந்து விட்டது. अभी उस प्रकार का वातावरण नहीं है, இது இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லை. अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। இப்பொழுது என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. लेकिन जहां जहां फेलियर सोचते हैं, उसको परमेश्वर विक्टोरियस में या विजय में उसको बदल सकता है। ஆனால் எங்கெல்லாம் தோல்விகளாக நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களோ அந்த இடங்களில் எல்லாம் ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். अगर आप देखेंगे यहाँ हार की बातें दिखाई पड़ा, यहाँ अगर 14-15 वचन को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर वहां विजय की बातों को वहां कहता है। இங்கே 14, 15 இந்த 16 இந்த வசனங்களிலே பார்க்கும்போது தோல்விக்குரிய காரியங்களை கர்த்தர் வெற்றியாக மாற்றுகிறார். परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार कार्य करने के लिए चाहता है। இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்ய வல்லவர். आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहता होगा, உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமே இல்லாமல் आपकी இருந்திருக்கலாம். बातें विलंब होते जाता होगा, உங்களுடைய வாழ்க்கையில காரியங்கள் தாமதமாய் கொண்டு आपके செல்லலாம். जीवन में कई ऐसा चीजें हैं, कई ऐसा क्षेत्र है खत्म हो चुका है करके आप सोचते होंगे। உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் ஒருவேளை முடிந்து விட்டது அவ்வளவுதான் என்று कभी நினைத்திருக்கலாம். मत बोलिएगा आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள், நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். जब परमेश्वर अब्राहम से कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ஆனால் தேவன் எப்பொழுது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்று ஆபிரகாமிடத்தில் சொன்னார். लेकिन एक बात को वो अपेक्षा किया उनसे, தேவன் எதிர்பார்த்தார்। தேவன் ஒரே ஒரு விஷயத்தை அவரிடத்திலிருந்து எதிர்பார்த்தார். हम उस वचन को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर का आराधना करेंगे। நாம் அந்த वचनத்தை வாசித்து ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय, उसमें पहला वचन को हम देखें, पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, सिद्ध होता जा, उत्तमनाइरु, सिद्ध होता जा। நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. हमारे पास परमेश्वर एक बात का मांग करते हैं, ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर को उपस्थित में कराई जीवन बिताएं। ஆண்டவர் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உத்தமனா இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். सीधे मार्ग में चलें, நாம் சரியான பாதையிலே செல்ல வேண்டும். क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। ஏனென்று சொன்னால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட इस இருக்கிறார். विचार के साथ मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं आपको विश्राम दूंगा, उस गीत को हम लोग गाते हुए परमेश्वर का आराधना करेंगे। गीत नंबर 315, 315 नंबर गीत को हम लोग गाते हुए हम परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। तेरे आगे आप चलूंगा और
तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारे सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारा सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। उस महान परमेश्वर को हम लोग आराधना करेंगे। நாம் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுக்கு நாம் ஆராதனை वो செலுத்துவோம். सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। ஆண்டவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். जैसा इजरायली लोगों को चलाया वही परमेश्वर हमें भी चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தின அதே தேவன் இன்றைக்கு நம்மையும் நடத்துவதற்கு அவர் வல்லமையுள்ளவராய் अय्यूब के இருக்கிறார். जीवन में जो परमेश्वर बड़ा परिवर्तन को लेके आया, वही परमेश्वर हमारे लिए काफी है। யோபுனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கின அதே தேவன் நமக்கும் வல்லவராய் He இருக்கிறார். lost everything. அவர் எல்லாவற்றையும் இழந்தார். दोस्तों को खोया और संपत्ति को खोया, अपना तंदुरुस्ती को खोया, सबको खो दिया। அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய நண்பர்கள், தன்னுடைய ஆஸ்தி, தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் இழந்தார். लेकिन उन्होंने कहा, ஆனால் அவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், मैं मेरा कराई जीवन को मैं बना के रखूंगा।
என்னுடைய உத்தமத்திலே நான் நிலைத்திருப்பேன். मेरा सीधा मार्ग से मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा. என்னுடைய தேவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த பாதையிலிருந்து நான் இங்கும் அங்கும் எங்கும் செல்ல மாட்டேன். हम परमेश्वर से हम कहने जा रहे हैं, நாம் ஆண்டவரிடத்தில் எப்படியாக சொல்ல போகிறோம்? परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, சூழ்நிலை எப்படியாக வேணாலும் இருக்கலாம். मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु, ஆண்டவரே நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். मैं आप ही के पास आऊंगा. ஆண்டவரே நான் உம்மிடத்திலே வருவேன். मैं आप ही के पास मैं आऊंगा, ஆண்டவரே நான் உம்மிடத்தில் மாத்திரமே வருவேன். क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है. ஏனென்று சொன்னால் நீர் மாத்திரமே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். इस विचार के साथ 181 नंबर कोरस को हम लोग गाएंगे. वो तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. सचमुच में अपने आप को अर्पण करते हुए परमेश्वर के पास, परमेश्वर का आराधना करते हुए हम गाएंगे. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ. शायद हमारा हालत अब्राहम के जैसा रहता होगा. ஒருவேளை நம்முடைய சூழ்நிலை ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்ட சூழ்நிலை போல காணப்படலாம். इजराइल लोगों के समान भी हो सकता है. இஸ்ரேல் மக்களுடைய சூழ்நிலை போலவும் காணப்படலாம். उस समय का जो फिरौन मिस्र देश का जो बातें उन लोगों के ऊपर था. அந்த நாட்களிலே அந்த பார்வோன் அந்த எகிப்து தேசத்தினுடைய காரியங்கள் அவர்களுக்கு மேலாக காணப்பட்டது. वहां से बच निकलना बहुत मुश्किल है. அங்கிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு வெளியே வருவது மிகவும் கடினமான காரியமாக காணப்பட்டது. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाया. ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவர்களை விடுதலையாக்கினார். इस आराधना में भाग लेने वाले आपके परिस्थिति, आपके बातें कुछ भी क्यों न हो, இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதாகவும் காணப்படலாம். कुछ ऐसे बातें हैं आप मने मन सोचे होंगे यहाँ से बचना मुश्किल है. நீங்கள் ஒருவேளை சில காரியங்களிலே மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், இப்படிப்பட்ட சூழலிலிருந்து என்னால் தப்பிக்க முடியாது, यहाँ से निकल के जाना बहुत मुश्किल है. இங்கிருந்து என்னால் வெளியேறி செல்வது மிகவும் கடினமான காரியம். जवानी उम्र में रहने वाले बेटे और बेटियां इस बातों को आप अच्छा से जान लीजिएगा. வாலிப வயதில் இருக்க வாலிப சகோதரனே சகோதரி, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீ நினைத்துக்கொள். आपके जीवन में इस प्रकार के बातें आपको घेर के बंद के रखता होगा. ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட காரியங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னை கட்டி வைத்திருக்கலாம். कई बार आप सोचते हैं इसमें से कैसे मैं निकलूं बाहर. இதிலிருந்து எப்படி நான் வெளியேறுவேன் என்று अनेक சூழ்நிலையில் நினைத்திருக்கலாம். कई बार आप कोशिश भी करते होंगे, ஒரு अनेक சூழ்நிலையில் நீ முயற்சியும் செய்து பார்த்திருக்கலாம். लेकिन चिंता मत करो, ஆனால் கவலைப்படாதே, आपके पास एक परमेश्वर है. உனக்கு அருகில் ஒரு அருமையான தேவன் உண்டு. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். आप ही के समान कई जवान बेटों को और बेटियों को उन्होंने छुड़ाया. உன்னை போல் अनेक வாலிப சகோதரர்களை சகோதரிகளை அவர் தேவன் விடுதலையாக்கினவர். इस प्रकार का जवानी उम्र में इन सारे बंधन से बाहर आते हुए मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए हिम्मत दिया. अनेक இப்படிப்பட்ட வாலிப வயசுல அவங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலையாக்கி ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாக வாழ பலன் கொடுத்தவர். उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपिएगा. அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய கரத்திலே உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணி. वो महान परमेश्वर है. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். ஓங்கும் புயமும் பலத்த கரமும் உன் பக்கமே உண்டு. ஓங்கும் புயமும்
பலத்த கரமும் உன் பக்கமே உண்டு. தாங்கும் தயவு கிருபை இரக்கம் தாராளமாயுண்டு. தாங்கும் கிருபை தயவு இரக்கம் தாராளமாயுண்டு. இஸ்ரவேலன் ஜனமே என்றும் இடறிட வேண்டாம். யெகோவா உன் தெய்வமானால் ஏதும் பயம் வேண்டாம். யெகோவா உன் தெய்வமானால் ஏதும் பயம் வேண்டாம். சத்ருக்களை சிதறடித்த சர்வ வல்ல தேவன், சத்ருக்களை சிதறடித்த சர்வ வல்ல தேவன், யுத்தத்தில் உன் முன்னே சென்று ஜெயமெடுத்தாரே. யுத்தத்தில் உன் முன்னே சென்று ஜெயமெடுத்தாரே. பயப்படாதே சிறு மந்தையே, பார் நான் உன் மேய்ப்பன். பயப்படாதே சிறு மந்தையே, பார் நான் உன் மேய்ப்பன். தயங்காதே மனம் கலங்காதே, உன் தேவன் தினம் காப்பே. தயங்காதே மனம் கலங்காதே, உன் தேவன் தினம் காப்பே. இஸ்ரவேலன் ஜனமே என்றும் இடறிட வேண்டாம். யெகோவா உன் தெய்வமானால் ஏதும் பயம் வேண்டாம். யெகோவா உன் தெய்வமானால் ஏதும் பயம் வேண்டாம். ஓங்கும் புயமும் பலத்த கரமும் உன் பக்கம் உண்டு. आप ही के पास परमेश्वर के हाथ है. உங்களுக்கு பக்கத்துல தேவனுடைய கரம் இருக்கிறது. आप जैसे भी क्यों हो, आपको उठाने के लिए परमेश्वर के पास हाथ है. நீ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் உன்னை கரம் பிடித்து தூக்க தேவனிடத்துல கரம் உண்டு. जितना भी गहरे हालत में चलेगी, फिर भी परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है. எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான ஒரு சூழ்நிலையில காணப்பட்டாலும் தேவன் கரத்தை நீட்டி தூக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். उस महान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे. அப்படிப்பட்ட வல்லமையுள்ள சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரத்தினுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்போம். कभी मत भूलिएगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके साथ है. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள். हमारा खराई जीवन को, हमारा सीधा मार्ग को हमेशा बना के रखना है. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் உத்தமர்களாய் சரியான பாதையிலே நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं கிருபை राजा. நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். इस सुबह के वक्त में प्रभु जी एक और बार तेरे पास आके आराधना करने के लिए दया किया. ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே மீண்டும் ஒரு முறையாக உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உம்மை ஆராதிக்க தேவன் கிருபை தந்தீங்களே. एक और बार हमारे हालत को समझते हुए हमें याद दिलाया. ஆண்டவரே எங்களுடைய சூழ்நிலையை அறிந்து கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு விசையாக ஞாபகப்படுத்தினதற்காக நன்றி. हमारे अंदर जो घबराहट रहा उसको दूर किया. ஆண்டவரே எங்களிடத்திலே காணப்பட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையை கர்த்தர் மாற்றினதற்காக நன்றி जो செலுத்துகிறோம். परमेश्वर सब कुछ कर सकता है वो हमारे साथ है. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். लगातार हमें आगे ले चल.
ஆண்டவரே தொடர்ந்து எங்களையும் நீர் நடத்தி செல்லும். अगुवाई कर। ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இடைபடும். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக. इस आराधना में जो भाग लिए आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். पिछले दिनों में जेम्स के जो की लीडर्स या मुख्य जो अगुवे लोगों के लिए 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा गया। கடந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஜெம்ஸ்ல முக்கியமான தலைவர்கள் கீ லீடர்ஸ் அவர்களுக்கு ஒரு உபவாச ஜெபம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது. 3 दिन का उपवास था। 3 நாட்கள் உபவாச ஜெபம் ஒழுங்கு बाहर से செய்யப்பட்டிருந்தது. कुछ परमेश्वर के दास लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। வெளியிலிருந்து தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இங்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். उसमें एक है पास्टर रोमिल्टन, वो दक्षिण में रहने वाले हैं, लेकिन वो एक मिशनरी के रूप में 1993 में दिल्ली में आए। அதில் ஒருவர் ரொமில்டன் என்ற தேவனுடைய ஊழியக்காரர். அவர் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்திருந்தாலும் வட இந்தியாவிலே டெல்லியிலே 1993 ஆண்டு வந்து ஊழியத்திலே செய்ய ஆரம்பித்தார். अभी वहां पर एक चर्च को वो चलाते हैं। அங்கே இப்பொழுது ஒரு தேவனுடைய ஆராதனை கர்த்தர் ஆலயத்தை நடத்தி வருகிறார். அவர் हिंदुस्तान में जागृति को ले आने के लिए वो लगातार कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से किताबों को लिखते हैं। இந்தியாவிலே எழுப்புதலை உண்டாக்குவதற்கு அவர் अनेक காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். விசேஷித்தமாக अनेक புத்தகங்களை அவர் எழுதி கொண்டிருக்கிறார். और व्हाट्सएप के द्वारा भी बहुत काम वो करते रहते हैं। வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் अनेक காரியங்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். बहुत लोगों के जीवन में इनका जो बातें जो है प्रभाव को लेके आया। இவருடைய எழுத்துக்கள் अनेகருடைய வாழ்க்கையில अनेक மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது. जब हमारे बीच में वो आए तो मैं उनसे अनुरोध किया, அவர் நம்முடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்தபோது நான் அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன். जरूर ज्यादा वो व्यस्त रहता था। அவர் நிச்சயமாக ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறவர். यहाँ भी उनका जो मीटिंग के चलते वो व्यस्त है। எங்கேயும் உபவாச ஜெபத்தின் காரணமாக அவர் ரொம்ப பிஸியா तो मैं இருக்கிறார். उनसे अनुरोध किया, हमारे जो संडे सर्विस में आप कम से कम एक छोटा संदेश आप दीजिए करके। அவரிடத்தில் நான் கேட்டேன், இந்த சண்டே சர்வீஸ்ல ஒரு சின்ன தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று. इसलिए हमारे जो बातों को वो ग्रहण किए, वो अभी हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। அவர் நம்முடைய வேண்டுதலை கேட்டுக்கொண்டு அவர் நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தையை நம்மிடத்தில் கொடுப்பதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். இப்பொழுது அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு கொண்டு வருவார். ஆண்டவர் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் அன்போடு கூட நான் வாழ்த்துகிறேன். उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। கர்த்தர் இந்த கடைசி நாட்களில் முக்கியமாக இந்த கொரோனா பீரியடில், இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியுது. என்னென்னா, ஒரு சீரியஸ்னஸ் ஜனங்களுக்குள்ள கர்த்தரை பற்றின ஒரு சீரியஸ்னஸ், எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்குன்ற ஒரு விதமான ஒரு பயம், ஒரு சீரியஸ்னஸ்ஸை अंतिम दिनों में हम इस लॉकडाउन के समय में भी कुछ ऐसी बातों को हम देख सकते हैं। लोगों के अंदर ऐसा प्रकार के बातों को देख सकते हैं कि लोग जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है कार्य को करते हुए, அந்த எச்சரிப்பு, அந்த ஒருவித பயம் அநேகரை கர்த்தரிடத்துல நெருங்கி கிட்டி சேர்றதுக்கு உதவியா இருக்கிறது. इस चेतावनी की बातें और परमेश्वर की ओर निकटता में आने के लिए ये एक काम करता है। ஒரு வகையில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை, ஆண்டவருடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற காலகட்டத்தில், கடைசி நாட்கள் நம்ம இருந்தாலும், இந்த காலகட்டம், இந்த மாதிரியான நேரங்கள் ஆண்டவரிடத்துல ஜனங்களை நெருங்கி கிட்டி சேர்றதுக்கு ஏதுவா இருக்கிறதையும் நாம் இந்த நாட்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். जरूर जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है, उस बातों को हम जरूर देखते हैं। और साथ ही साथ इन वक्तों में परमेश्वर के साथ लोग नजदीक आने के बातों को भी हम देख सकते हैं। இந்த நாட்களில் சம்பவிக்கிற இந்த காரியங்கள் ஜனங்களை கர்த்தரிடத்துல நெருங்கி கிட்டி சேர்க்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியுது. கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய அசைவை நம்ம பார்க்க காத்திருக்கிறோம். इस बातों से हमको ये मालूम होता है, जब लोग परमेश्वर की निकटता में आते हैं इस अंतिम दिनों में, इससे एक हिलाव या एक हिलने की बातें होने वाला है। आत्मिक जीवन में इस बातों दर्शाता है। யார் யாரெல்லாம் ஒரு பெரிய அசைவை பார்க்க விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி, ஒரே ஒரு கேள்வி, அந்த கேள்வியில் ஒரே ஒரு சத்தம் அவங்க அந்த கேள்வியில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். जो कोई हिलाए जाने जाते हैं या जो है हिलने चाहते हैं, उनके अंदर एक प्रश्न पाया जाता है। उस प्रश्न ये है, வேதத்தில் கூட பார்க்கும் பொழுது
ஒரு பெரிய காரியத்தை விரும்புகிறவங்க அல்லது ஒரு 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 மாற்றத்தை விரும்புகிறவங்க, இப்படியே போயிட்டு இருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை, ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறவங்க, அவங்களுடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழும்பி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். परमेश्वर के वचन में जो परिवर्तन को चाहता है उनके मन में एक प्रकार का प्रश्न उठता है, उस बात को हम देख सकते हैं। நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் न्यायों की पुस्तक 6ஆம் அதிகாரம் उसका 6वें अध्याय 13ஆம் वचனம். उसका 13वें पद। पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितनी आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र देश से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहा? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி, ஆ என் ஆண்டவனே, கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவைகளெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன்? கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றான். எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? हमारे पुरखा लोग जो है परमेश्वर का अद्भुत कार्य को कहा था, वो तमाम बातें कहाँ है करके पूछ रहा कहाँ है। है? அந்த வார்த்தை எங்கே என்ற வார்த்தை, कहाँ है वो எங்கே? शब्द, அற்புதங்கள் எங்கே? वो अद्भुत कार्य कहाँ है? கடைசி நாட்கள்ல ஆண்டவருடைய அந்த பெரிய ஒரு அசைவை பார்க்க விரும்புகிறவங்களுடைய எல்லாருடைய மனதிலையும் எழும்புகிற ஒரு வார்த்தை எங்கே எங்கே எங்கே? इन अंतिम दिनों में उस हिलाए जाने का बातें होने के लिए हर एक लोगों के अंदर इस प्रकार का एक प्रश्न पाया जाता है, कहाँ है? 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12वें पद। எலியாவின் மேலிருந்து கீழே விழுந்த சால்வையை பிடித்து எலியாவின் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கே என்று சொல்லி தண்ணீரை அடித்தான். தண்ணீரை அடித்த உடனே அது இரு பக்கமாக பிரிந்ததினாலே எலிசா இக்கரைப்பட்டான். दूसरा अध्याय उसका 14 पद में लिखा, तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर गिरी थी पकड़ करके जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? அங்கு கிதியோன் சொல்லுறார், எங்களுடைய பிதாக்கள் எங்களுக்கு சொன்ன அந்த அற்புதங்கள், அவருடைய அற்புதங்கள் எங்கே? वो गिदोन कहता है, मेरे पुरखा लोग जो जिस बातों को आश्चर्य कर्म के बातों कहा था वो कहाँ है? மீதியானியர் எங்களை நெருக்குறாங்க, இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில எங்களுடைய பிதாக்கள் எங்களுக்கு சொன்ன அந்த அவருடைய அற்புதங்கள் எங்கே? मिद्यानी लोग जो है हमें दबाता है, इस वक्त में परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्म कहाँ है करके वो पूछता है। எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். எலிசா அவருடைய சால்வையை கீழே விழும்போது அதை எடுத்து யோர்தான் அடித்து கொண்டு சொல்லுகிறார், எலியாவின் தேவன் எங்கே? अब जो है यहाँ देखते हैं एलिया उठा लिया जाता है, तब एलिशा ये पूछ करके कहता है जो एलिया का परमेश्वर कहाँ है? ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் ஆண்டவருடைய ஒரு பெரிய அசைவை பார்க்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் எழும்புகிற ஒரே ஒரு கேள்வி, ஆண்டவரே உடைய கிரியைகள் எங்கே? உடைய கரத்தின் கிரியைகள் எங்கே? பூர்வ காலத்தில் நடந்த கிரியைகள் எங்கே? பெரிய பெரிய காரியங்களை நாங்கள் கேள்விப்படுறோமே, வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே, எங்களுடைய முன்னோர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள், அந்த காரியங்கள் எங்கே எங்கே எங்கே? यहाँ हम देख सकते हैं जो कोई या जिस किसी के अंदर हिलाए जाने के बातें होने के लिए चाहता है या जागृति को चाहता है, उन तमाम लोगों के अंदर एक ही प्रश्न को पूछते हैं, वो परमेश्वर तेरे सामर्थ कहाँ है करके वो प्रश्न उन लोगों के मन में रहता है। அந்த எங்கே என்று யாரு கேட்குறாங்களோ அவங்க நிச்சயமா அந்த காரியத்தை பார்க்குறாங்க. ये कहाँ है करके पूछने वाले लोग उन बातों को देखते हैं। கர்த்தர் கிதியோனை வல்லமையா பயன்படுத்தினார். மிகப்பெரிய வல்லமையான ஒரு பாத்திரமா கர்த்தர் பயன்படுத்தினார். गिदोन को परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य ढंग से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था। எலியா செய்ததை காட்டிலும் 2 மடங்கு காரியங்களை செய்யறதுக்கு எலிசாவை கர்த்தர் உபயோகப்படுத்தினார். एलिया जिस प्रकार जो कार्यों को अद्भुत कार्यों को किया था, उससे 2 गुना कार्य को परमेश्वर एलिशा के द्वारा किया था। ஏசாயாடைய ஒரு இருதயத்தின் குமுறலை ஏசாயா 63, 64 அதிகாரங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். यशायाह नबी के उसका 66वें अध्याय में हम देख सकते हैं, यशायाह नबी के अंदर जो तड़प पाया जाता था उन बातों को। 63, 64 இரண்டுமே 63, 64 2 அதிகாரங்களும் எழுப்புதலின் அதிகாரங்கள், எழுப்புதலுக்கான ஜபத்தின் அதிகாரங்கள் என்று நமக்கு தெரியும். यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय उसका 64 अध्याय
दोनों अगर देखा जाए कि ये एक जागृति का एक अध्याय है करके हम कह सकते हैं। 11ஆம் வசனம் 11லிருந்து 15 வரைக்கும் வாசிக்கலாம். ஆகிலும் அவர் பூர்வ நாட்களையும் மோசேயையும் தம்முடைய ஜனத்தையும் நினைவு கூர்ந்தார். ஆனாலும் அவர்களையும் தமது மந்தையின் மேய்ப்பனையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏற பண்ணினவர் இப்பொழுது எங்கே? यहाँ लिखा है, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाह के समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है? அவர்கள் நடுவிலே தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை இருக்க கட்டளையிட்டு மோசேயின் வலது கையை கொண்டு அவர்களை தமது மகிமையின் புயத்தினாலே நடத்தி தமக்கு நித்திய கீர்த்தியை உண்டாக்க அவர்களுக்கு முன்பாக தண்ணீரை பிளந்து ஒரு குதிரை வனாந்திர வெளியிலே நடக்கிறது போல அவர்கள் இடராதபடிக்கு அவர்களை ஆழங்களில் நடக்க பண்ணினவர் எங்கே? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनके गहरे समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़ों को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वो कहाँ है? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் 14ஆம் வசனம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்களை பள்ளத்தாக்கிலே போய் இறங்குகிற மிருக ஜீவன்களைப் போல இளைப்பாற பண்ணினார். இப்படியே தேவரீர் உமக்கு மகிமையுள்ள கீர்த்தியை உண்டாக்கும்படி உம்முடைய ஜனத்தை நடத்தினீர். தேவரீர் பரலோகத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பரிசுத்தமும் மகிமையுமுள்ள உம்முடைய வாசஸ்தலத்திலிருந்து பாரும். உம்முடைய வைராக்கியமும் உம்முடைய வல்லமையும் எங்கே? உம்முடைய உள்ளத்தின் கொதிப்பையும் உம்முடைய மன உருக்கத்தையும் எனக்கு முன்பாக அடக்கிக் கொள்ளுகிறீரோ? यहाँ 14 वचन में लिखा है, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है वैसे यहोवा का आत्मा ने उनके विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। कहाँ रहे? 15वां वचन 15. तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गया है। தேவரீர் பரலோகத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பரிசுத்தமும் வல்லமையும் மகிமையும் உள்ள உமது வாசஸ்தலத்திலிருந்து பாரும். உம்முடைய வைராக்கியமும் உம்முடைய வல்லமையும் எங்கே? स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहा? இதே ஏசாயால இன்னொரு வசனம் சொல்லுது. ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரம் इसी यशायाह नबी के पुस्तक उसका 51 अध्याय 9-10 வசனங்களை வாசிக்கிறோம். उसका 9वां वचन और 10वें वचन को पढ़ रहे हैं। எழும்பு எழும்பு பெலன்கொள் கர்த்தரின் புயமே, முந்தின நாட்களிலும் பூர்வ தலைமுறைகளிலும் எழும்பினபடி எழும்பு. ராகாபை துண்டித்ததும் வலு சர்ப்பத்தை வதைத்ததும் நீதான் அல்லவோ? மகா ஆழத்தின் தண்ணீர்களாகிய சமுத்திரத்தை வற்றி போக பண்ணினதும் மீட்கப்பட்டவர்கள் கடந்து போக கடலின் பள்ளங்களை வழியாக்கினதும் நீதான் அல்லவோ? हे यहोवा के बोझ जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने राहाब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं है जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उनके गहराई में अपने छुड़ाए हुए उनको पार जाने का मार्ग निकाला था? யார் யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய மகா பெரிய காரியங்களை தங்களுடைய கண்ணால் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஒரு பெரிய அசைவை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தின் வேதனை கலந்த பாரமுள்ள மகாபாரமுள்ள வேதனையும் பாரமுள்ள ஜபமாக இது இருக்கிறது. जो व्यक्ति के अंदर जागृति के बारे में कुछ तड़प है, उन लोगों के अंदर, उन लोगों के हृदय के अंदर इस प्रकार के बातें रहता है। ஏசாயா சொல்றார் 63:11 வாசிச்சு, மெய்ப்பனையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏறு பூர்வ நாட்களையும் மோசையும் தம்முடைய ஜனத்தை நினைவு கூர்ந்தார். ஆனாலும் அவர்களையும் மந்தையின் மெய்ப்பனையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏற பண்ணினவர் இப்பொழுது எங்கே? यहाँ देखते हैं, तब उसने लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन में स्मरण में आए। वे कहने लगे कि अपनी भेड़ों को उनके चरवाहों समेत
समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है? ஒரு குதிரை வனாந்தர வெளியில நடக்கிறது போல அவர்களை இடராதபடிக்கு அவர்களை ஆழங்களில் நடக்க பண்ணினவர் எங்கே? समुद्र के बीच में वो जब एक घोड़े जैसे जो चलाया उस परमेश्वर कहाँ है करके पूछता है। 15ஆம் வசனத்தை சொல்றாரு, உம்முடைய வைராக்கியமும் உம்முடைய வல்லமையும் எங்கே? वहां देखते हैं तेरे धून और जो है तेरे जलजलाहट का बातें कहाँ हैं। ஒரு பெரிய அசைவையும் ஒரு எழுப்புதலையும் கர்த்தர் தன்னுடைய பெரிய பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய மாட்டாரோ என்ற ஒரு வேதனையின் துடிப்புல இருக்கிற ஒரு மனுஷன் ஜெபிக்கிற ஜெபம், எங்க ஆண்டவரே, எங்க ஆண்டவரே, அந்த நாட்களின் காரியங்கள் எங்க ஆண்டவரே? जो व्यक्ति धून के साथ, जो बोझ के साथ, जागृति के बातें आना है, उस तड़प के साथ रहने वाला पूछता है, हे प्रभु उन दिन जो बीता हुआ उन दिन आज कहाँ हैं? வரலாற்றில் மாத்திரம் இல்லை, வேத நாட்களில் மாத்திரமல்ல, வேதத்தில் ஆதியாகமத்திலேருந்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை, முக்கியமாக யாத்ராமத்தில் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்திருக்கிறார் தம்முடைய இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, சபை சரித்திரத்தில் வரும்பொழுது கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை அநேகர் மூலமாக கர்த்தர் செய்திருக்கிறார். கடைசி நாட்களில் உள்ள ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு கேள்வி, ஒரு ஜெபம், ஒரு வேதனை கலந்த, ஒரு பாரம் கலந்த ஒரு காரியம்னு சொன்னால், ஆண்டவரே அந்த நாள் எங்கே ஆண்டவரே? इतिहास के बाद जो पुराने नियम के बातें ही नहीं है, जो आने वाला, जो उसके बाद जो भी बातें बीता है उस जगह में भी इस बातों को देख सकते हैं, जो आज भी देख सकते हैं। आज जो बीती हुई बातें जो हुआ है उस प्रकार का दिन हे प्रभु कहाँ है करके आज भी लोग जो है तड़प में हैं। யார் உண்மையிலே தங்களுடைய இருதயங்களை கிழித்து, ஆண்டவரே எங்க உம்முடைய, அந்த 15ஆம் வசனத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம், உம்முடைய வைராக்கியமும் உம்முடைய வல்லமையும் எங்கே? உம்முடைய உள்ளத்தின் கொதிப்பையும் உம்முடைய மன உருக்கத்தை எனக்கு முன்பாக அடக்கி கொள்ளுகிறீரோ? तेरी जलन और पराक्रम कहाँ है और तेरी दया और करुणा मुझ पर से हटा दी गई है करके पूछता है। இருதயத்தை கிழிச்சு ஜெபிக்கிறார் ஏசாயா. यशायाह अपना हृदय को फाड़ के प्रार्थना कर रहा है। அது மாத்திரம் இல்ல, 64ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது, उसका 64वें अध्याय में हम देखते हैं, முதல் வசனத்திலிருந்து பார்க்கும்போது, உம்முடைய நாமத்தை, உமது நாமத்தை சத்துருக்களுக்கு தெரிய பண்ணுவதற்கும், ஜாதிகள் உம்முடைய சந்நிதிக்கு முன் தத்தளிப்பதற்கும், தேவரீர் வானங்களை கிழித்திறங்கி உருக்கும் அக்கினி எரியுமா போலவும், அக்கினி தண்ணீரை பொங்க பண்ணுமா போலவும், பர்வதங்கள் உமக்கு முன்பாக உருகும்படி செய்யும். நாங்கள் எதிர்பார்த்திராத பயங்கரமான காரியங்களை நீர் செய்தபோது நீர் இறங்கினீர். உம்முடைய சந்நிதியில் பர்வதங்கள் உருகி போயின. தேவனே, உமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை நீரே அல்லாமல் உலகத் தோற்றம் முதல் ஒருவரும் கேட்டதும் இல்லை, செவியால் உணர்ந்ததும் இல்லை, அவைகளை கண்டதும் இல்லை. 1, 2, 3, 4 வசனங்கள், 64ஆம் அதிகாரம். 64 का अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचन को पढ़ रहा हूँ। भला हो के आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाकड़े को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपने नाम ऐसा प्रकट की, जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसा भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तूने उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। நிச்சயமாகவே கடந்த காலங்களில், கடந்த வருஷங்களில், கடந்த நூற்றாண்டுகளில் செய்த அந்த காரியங்களை காட்டிலும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நிச்சயமாகவே செய்வார். पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने किया था आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम, उससे बढ़ करके परमेश्वर इन दिनों में भी कार्य करेगा। எபிரேயர் நிருபத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. इब्रानी के पत्र में ऐसा एक वचन है, 12ஆம் அதிகாரம், 12वें अध्याय। ஆகாயில சொல்லப்பட்ட அதே வார்த்தையை இங்கே திரும்ப சொல்லுகிறார். हग्गई में जिस बातों को कहा था उसी बातों को यहाँ देख सकते हैं। 26, 27 வசனங்கள், 26 और 27 पद, 12ஆம் அதிகாரம் 26, 27 வசனங்கள். इब्रानी के पत्र 12वें अध्याय 26 और 27 पद। அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது பூமியை அசைய பண்ணிற்று, இன்னும் ஒரு தரம் நான் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார். இன்னும் ஒரு தரம் என்கிற சொல்லானது அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக உள்ளவைகள் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் போல மாறிப்போகும் என்பதை குறிக்கிறது. उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं
न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது பூமியை அசைய பண்ணிற்று. இன்னும் ஒரு தரம் நான் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है एक बार फिर न केवल पृथ्वी को और जो है आगे भी उसको बातों को देख सकते हैं। ஆண்டவருக்காக, ஆண்டோடைய கிரியைகளுக்காக, ஆண்டோடைய அசைவுக்காக ஒரு பெரிய காரியத்தை கர்த்தர் செய்யணும்னு யார் யாரெல்லாம் எதிர்பார்த்துருக்குறாங்களோ, அதுக்காக தன்னுடைய இருதயங்களை கிழித்து இரவும் பகலும் அழுகுறாங்களோ, நிச்சயமாகவே கர்த்தர் அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார். परमेश्वर के उस हिलाए जाने के बातों के लिए या जागृति के लिए जो कोई प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, उस प्रकार का कार्य को लोग देखने लायक परमेश्वर कार्य करेगा। எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு சொன்ன அற்புதங்கள் எங்கே? हमारे पूर्वज लोग हमसे जिस अद्भुत कार्य के बारे में वर्णन किया था वे कहाँ हैं? கர்த்தரே தேவன் என்று வானத்திலிருந்து அக்கினி இறக்கி நிரூபித்து காட்டின அந்த எலியாவின் தேவன் எங்கே? यहोवा ही परमेश्वर है करके आकाश से जो आग उतार करके परमेश्वर ही यहोवा ही परमेश्वर के जो स्थापित किया वो कहाँ है करके पूछता है। மோசேயையும் தன் ஜனங்களையும் சமுத்திரத்திலிருந்து ஏற பண்ணினவர் இப்பொழுது எங்கே? मूसा और उन लोगों को समुद्र से निकाल ले आया वो कहाँ है? அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கிரியைகளும் அவருடைய பராக்கிரமும் அந்த அவருடைய பயங்கரமான அந்த கரமும் எங்கே? उस परमेश्वर का सामर्थ और जो कार्य महान कार्य को करने वाला हाथ वो कहाँ है करके पूछता है। எங்கே 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 என்று பழைய ஏற்பாட்டில் கேட்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டில் அதற்கு ஒரு பதில் இருக்கிறது. पुराने नियम में हम देखते हैं जहाँ कहीं कहाँ है करके उसका उत्तर नया नियम में हम देख सकते हैं। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती सुसमाचार 12ஆம் அதிகாரம் 12वें अध्याय 41 42 उसका 41 42 41 और 42 वचन को पढ़ेंगे। மத்தேயு சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 41 42. யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார்கள். இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஆதலால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நினிவே பட்டணத்தார் இந்த சந்ததியாரோட எழுந்து நின்று இவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவார்கள். தென் தேசத்து ராஜஸ்திரீ பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து சாலமோனுடைய ஞானத்தை கேட்க வந்தாள். இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். योना से भी बड़ा यहाँ पर है। சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். सुलेमान से भी बड़ा यहाँ पर है। இயேசு சொன்னார், தேவாலயத்திலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். यीशु मसीह ने ये कहा था जो परमेश्वर का भवन है उससे बड़ा यहाँ पर है। யஹா है யஹா, இங்கே இங்கே இங்கே. यहाँ पर பழைய ஏற்பாட்டில் வாசிச்சோம். பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எங்கே 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 என்றார்கள். पुराने नियम के जो पवित्र लोग ये पूछे थे कहाँ हैं। புதிய ஏற்பாட்டிலே அதற்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லுகிறார், இங்கே இங்கே இங்கே. लेकिन नए नियम में इस बातों को देख सकते हैं, यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं यहाँ हैं। இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक सा है। கர்த்தருடைய கரம் குறுகி போகல. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। அவருடைய கிரியைகள் இவைகள் தானோ? கர்த்தருடைய ஆவி குறுகி இருக்கிறதோ? उनका हाथ या उनके कार्य कम हुआ है या छोटा हुआ है? கர்த்தருடைய ஆவி குறுகி இருக்கிறதோ? परमेश्वर का आत्मा छोटा हुआ है। அவருடைய கிரியைகள் இவைகள் தானோ? क्या उनकी काम इतना ही है? செம்மையாய் நடக்கிறவனுக்கு என் வார்த்தைகள் நன்மை செய்யாதோ?
क्या हम जो सही ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं वो हमारे लिए भलाई नहीं करेगा? பதில் ஒன்றே ஒன்று தான். एक ही उत्तर है। அங்கே எங்கே 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 என்று கேட்கும் பொழுது वहां पुराने नियम में कहां कहां करके पूछते हैं, புதிய ஏற்பாட்டில் இங்கே இங்கே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ। இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில दोनों के बीच में லியோனார்ட் ரேவன்ஹில் பரிசுத்தவான் அவர் சொல்லுவார், எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது எலியாவின் தேவன் அதே சிங்காசனத்தில் தான் இருக்கிறார். लेनार्ड हिल करके जो पवित्र व्यक्ति जो है कहते हैं वो परमेश्वर जो अपने पवित्र सिंहासन पर ही बैठे हैं, ஆனால் தேவனின் எலியாக்கள் எங்கே? लेकिन परमेश्वर का एलिया लोग कहाँ चले गए? பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கே எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதற்கு பதில் சொல்றார், நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன். पुराने नियम में पूछा जा रहा है परमेश्वर कहाँ है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह स्वयं कह रहे मैं यहाँ पर हूँ। ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் இடையில लेकिन इन दोनों के बीच में ஆண்டவர் ஒன்றை தேடுகிறார். एक और बात को परमेश्वर खोज रहे हैं। எலியாவின் தேவன் இங்கே தான் இருக்கிறேன், एलिया का परमेश्वर यहीं पर है, மோசேயின் தேவன் இங்கே தான் இருக்கிறேன், मूसा का परमेश्वर भी यहीं पर है, யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே தான் இருக்கிறேன், योना से बढ़कर के जो है वो यहाँ पर है, சாலமோனிலும் பெரியவர் இங்கே தான் இருக்கிறேன், सुलेमान से भी बढ़कर के जो है वो यहीं पर है, மோசையிலும் உண்மையா இருக்கிறவர் இங்கே தான் இருக்கிறேன். मूसा से भी विश्वास योग्य यहीं पर है। ஆனா என்னுடைய மோசேக்கள் எங்கே? लेकिन मैं खोजने वाला उन मूसा लोग என்னுடைய कहाँ हैं? என்னுடைய எலியாக்கள் எங்கே? मेरा एलिया लोग कहाँ हैं? என்னுடைய கிதியோன்கள் எங்கே? मेरे गिदियोन लोग कहाँ हैं? என்னுடைய பரிசுத்தவான்கள் எங்கே? मेरे पवित्र लोग कहाँ हैं? என்னுடைய அப்போஸ்தலர்கள் எங்கே? मेरे प्रेरित लोग कहाँ हैं? என்னுடைய பிள்ளைகள் எங்கே? मेरे बच्चे कहाँ हैं? நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்துல இந்த கடைசி நாட்கள்ல அநேகருடைய இருதயத்துல ஒரு கேள்வி, ஒரு ஒரு விதமான ஒரு வேதனையான ஒரு பாரம், ஒரு கண்ணீர் நிறைந்த ஒரு ஜெபம், ஆண்டவரே அந்த நாட்களுடைய காரியங்கள் எங்க ஆண்டவரே, எங்க எங்க எங்க? आजकल इसी बातों को देख सकते हैं। उन दिनों में जो बातें हुआ था कहाँ है? जो परमेश्वर के लोगों के अंदर इस तड़प पाया जाता है, कहाँ है कहाँ है? அதே வல்லமை, அதே கிரியைகள், அதை காட்டிலும் அதிகமான கிரியைகள், அதை காட்டிலும் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யறதுக்கு தேவன் இன்னைக்கும் ஆவலுள்ளவரா இருக்கிறார், இன்றைக்கும் வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார். उन दिनों में जिस कार्य को किया गया, आश्चर्य कार्य हुआ था, उससे भी बढ़कर के आज भी करने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्य है, आज भी उपलब्ध है। அந்த ஜெபம், அந்த ஒப்பு கொடுத்தல், அந்த தியாகம், அந்த விலைக்கரையும் இன்றைக்கு செலுத்தப்படுமானால் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி ஒவ்வொரு காரியமும் அந்த விலைக்கரையும் அவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் உங்களிடத்துல என்னிடத்துலையும் காணப்படுமானா தேவன் அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய இன்றைக்கும் வல்லவரா இருக்கிறார், ஆயத்தமா இருக்கிறார். आज भी उन दिनों में जिस त्याग को लोगों ने किया था उसी प्रकार आज भी लोग अगर तैयार होते हैं त्याग करने के लिए, उस बातों को जिस बातों को परमेश्वर ने उन दिनों में किया था आज भी करने के लिए वो तैयार है। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। அநேகருடைய இருதயத்துல எழும்புகிற ஒரு கேள்வி, ஒரு வேதனை, கிதியோனுடைய இருதயத்துல அந்த காரியம் இருந்தது. என்னுடைய பிதாக்கள் சொன்ன அற்புதங்கள் எங்கே? எலிசா சொன்னா எலியாவின் தேவன் எங்கே? ஏசாயா சொன்னா மோசேயின் தேவன் எங்கே? என்னுடைய ஜனங்களை வழிநடத்துவர் எங்கே? அவருடைய வல்லமை எங்கே? जिस प्रकार गिदियोन अपनी जगह पर पूछा हमारे पुरखाओं का परमेश्वर कहाँ है, एलिशा पूछने लगा एलिया का परमेश्वर कहाँ है। इस प्रकार के बातों को हम देख सकते हैं। ஆண்டவர் நீ கடைசி நாட்களில் சொல்லுகிறார், அதே வல்லமையோட, அதே கிருபையோட, அதே காரியங்களோட செய்யறதுக்கு நான் இன்றைக்கும் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். इन दिनों में परमेश्वर कहता है उसी प्रकार का कार्य को, उसी प्रकार का आश्चर्य कार्य को आज भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। உன்னை நீ ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, जब आप अपने को परमेश्वर हाथों में सौंपेंगे, சமூலமா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, पूरी रीति से समर्पण करेंगे, உன்னை என்னுடைய கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டு मैं तुझे अपने हाथ में लेकर உன் மூலமாக तेरे द्वारा நிச்சயமாகவே பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன். बड़े कार्य को निश्चित करूंगा। டிஎல் மூடி என்ற பக்தன், அவரும் அவருடைய நண்பர் ஒருவரும் சாதாரணமாக பேசிக்கொண்டே போகும் பொழுது அவருடைய நண்பர் ஒரு வார்த்தை தற்செயலாக சொல்றார், மூடி. डीएल मोड़ी और उनका एक दोस्त साथ में जाते वक्त में एक साधारण बात को वहाँ कहते हम देख सकते हैं। அவருடைய நண்பர் மூடியை பார்த்து சொல்லுகிறார், மூடி,
தன்னை முழுவதும் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு மனிதனை கொண்டு தேவன் செய்யக்கூடிய காரியத்தை பார்க்கிறதுக்கு இந்த உலகம் காத்து கிடக்கிறது என்று சொல்லி वो कहने लगा जो परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से जो सौंपा था उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर किए जाने वाले बातों को देखने के लिए इस दुनिया इंतजार करती है। அந்த வார்த்தை அவருடைய தொட்டது. उस शब्द उनको छुआ। அவர் ஒரு கப்பலில் பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். जब वो जहाज में यात्रा कर रहे थे அந்த வார்த்தை அவருடைய காதுகளில் செவிகளில் துணித்து கொண்டே இருக்குது. उन शब्द उनके कानों में गूंजते रहा। முடி मुड़ी தன்னை முழுவதுமாய் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு மனிதனை கொண்டு தேவன் செய்யக்கூடிய பெரிய பெரிய காரியங்களை பார்க்கிறதுக்கு இந்த உலகம் காத்து கிடக்கிறது. अपने को खुद को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से समर्पण किया हुआ व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर किए जाने वाले बातों को देखने के लिए इस दुनिया बहुत ही इंतजार कर रहा है। அந்த வார்த்தை அவருடைய இருதயத்தை உலுக்கிற்று. वो सब शब्द जो है उनका हृदय को हिला दिया। அவர் நினைத்தார், ஜெபம் பண்ணார், ஆண்டவரே நான் ஏன் அந்த மனுஷனா இருக்கக்கூடாது. वो ये कहकर प्रार्थना किया, प्रभु उस प्रकार का व्यक्ति क्यों मैं नहीं बनूं। என்ன சமூலமா ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே, मैं पूरी रीति से समर्पण करता हूँ। என்ன முழுவதுமா நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். मैं अपने को समर्पण करता हूँ। ஒரு அர்ப்பணத்தின் ஜெபத்தை அவர் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அவரை தன்னுடைய கரங்களில் எடுக்கிறார். மூடியை பற்றி சொல்லுவாங்க, 2 கண்டங்களை தன்னுடைய 2 கைகளில் ஏந்தி தேவ சமூகத்தில் நின்றவர் என்று சொல்லி. वहाँ जो है अपने को जब परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से समर्पण किया, 2 महादेश को उसने अपने हाथ में ले करके वो कार्य किया करके लोग कहते उसके बारे में। தேவன் அவரை வல்லமையாய் உபயோகப்படுத்தினார். परमेश्वर उन्हें बहुत ही सामर्थ्य ढंग से इस्तेमाल किया था। சென்ற காலங்கள்லையும் சென்ற வருடங்கள்லையும் சென்ற தலைமுறைகள்லையும் செய்த அதே காரியத்தை நம்முடைய கண்கள் காணும். पिछले दिनों में जो परमेश्वर की ओर से किए जाने वाली बातें, उन बातों को आज हमारे आंखों से भी देखेंगे। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆபிரகாமை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அவன் என்னுடைய நாளை காண ஆசையாயிருந்தான், கண்டு களி கூர்ந்தான் என்று சொல்லி. यीशु मसीह स्वयं कहते समय में इब्राहिम के बारे में कहता है, मेरे दिनों को देखने के लिए वो चाहा, वो उसने देखा और आनंदित हुआ करके वो कहता है। நான் விசுவாசிக்கிறேன், मैं विश्वास करता हूँ யார் யாரெல்லாம் அந்த நாளை பார்க்க வாஞ்சிக்கிறாங்களோ அவன் என் நாளை காண ஆசையாயிருந்தான், அதை கண்டு களி கூர்ந்தான். मैं ये कहने के लिए चाहूँगा, उस प्रकार के बातों को जो कोई इंतजार करते हैं, हम ये कर सकते हैं, उस बातों को लो देखेगा। हम खुद देख நம்முடைய சொந்த கண்களால் நாம் அதை பார்ப்போம். हम अपने आंखों से देखेंगे। யார் யாரெல்லாம் அதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ நிச்சயமா பார்ப்பாங்க. जो कोई देखने के लिए चाहते हैं वे अपने आंखों से देखेंगे। இயேசு குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அவரை ஆலயத்தில் அவரை டெடிகேட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு காணிக்கை செலுத்துகிறதுக்கு தாயும் தகப்பனும் மரியாளும் யோசேப்பும் வரும்பொழுது சிமியோன் வருகிறார் அந்த இடத்துல. वहाँ यीशु मसीह जब छोटे थे उस समय में उनके लिए जो बलि चढ़ाया जाना था, उसके लिए जब यीशु मसीह को लेके गया वहाँ शिमियोन आता है। குழந்தை இயேசுவை தன்னுடைய கைகளில் வாங்கி கொண்டு ஏந்தி கொண்டு சொல்லுகிறார், உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்று சொல்லி. वहाँ शिमियोन यीशु मसीह को अपने हाथ में लेकर कहता है, परमेश्वर का उद्धार को मैंने देखा। எந்த கண்களால எந்த கர்த்தருடைய காரியத்தை நம்ம காணணும்னு சொல்லி வாஞ்சிக்கிறோமோ, அழுகிறோமோ, இருதயத்தை கிழித்து ஜெபிக்கிறோமோ, நம்முடைய சொந்த கண்கள் அதை காணும். जिस बातों के लिए हम इंतजार के साथ देखने के लिए चाहते हैं, उन बातों को अपनी ही आंखों से देखेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்த தகப்பனே, இந்த வேளைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. पवित्र परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। வேதத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும், परमेश्वर तेरे वचन का एक एक शब्द, இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் अभी जो हम लोगों ने देखा एक एक वचन, எங்களுக்கு பெரிய சவால் ஐயா. एक बहुत बड़ा कार्य है, एक प्रश्न है प्रभु। அவனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கிழித்து ஜெபித்த ஜெபம் எங்கே 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 என்று अपने हृदय को फाड़ करके इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। இதே வார்த்தை சொல்லி இன்றைக்கும் உலகத்தின் ஆண்டவரே பல இடங்கள்ல மறைவிலிருந்து ஜெபிக்கிற அநேக தேவ ஜனம் உண்டு தகப்பனே. आज भी इस प्रकार पीछे छिप करके ये प्रार्थना करने वाले बहुत बड़ा झुंड पाए जाते हैं प्रभु। ஆனாலும் நீர் பதில் கொடுக்கிறீர். लेकिन फिर भी तो प्रार्थना को उत्तर देता है। அந்த தேவன் இங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி प्रभु उस
उस परमेश्वर यहाँ पर करके तो कहता है, எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா. हम अपने को तेरे हाथों में सौंपते हैं। உம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம். प्रभु जी तेरी इंतजारी को हम उस बातों के लिए सौंपते हैं। எங்களிடத்துல என்னென்னலாம் நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்களோ, जिन बातों को हम लोग से तो इंतजार करता है, எந்த தரத்துல எந்த லெவல்ல நாங்க இருக்கணும், எப்படிப்பட்ட நிலையில நாங்க இருக்கணும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களோ, जिस स्तर पर हम रहने के लिए तू चाहता है, எங்களை நாங்க ஒப்பு கொடுக்குறோம். उन बातों के लिए हम अपने को सौंपते हैं, சமூலமா எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம். पूरी रीति से समर्पण करते हैं। எங்களுக்குன்னு ஒண்ணும் வேண்டாம் ஆண்டவரே. प्रभु जी हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, உம்முடைய கரங்களை எடுத்துக்கொள்வீரா. तेरे हाथों में ले ले। உம்முடைய கரத்தை நாங்க பார்க்க விரும்புறோம். प्रभु जी तेरे हाथ को हम देखने இன்னொரு के लिए முறை चाहते பார்க்க हैं, விரும்புறோம் एक ஆண்டவரே. और बार देखने के लिए चाहते हैं। எபிரேயர் 12:26ல சொன்னீங்களே, इब्रानी की पत्री 12वीं अध्याय 26 वचन இப்பொழுது में வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே ஆண்டவரே. अब मैं वायदा कर चुका करके कहा था, வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், உம்முடைய வார்த்தைகள் ஒளிந்து போகாதே. आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन तेरे वचन कभी नहीं टलेगा। அந்த வார்த்தை நிறைவேறுகிற நாளுக்காக நாங்க प्रभु जी காத்திருக்கிறோம். उस वचन पूरा होने का उस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इंतजार करते हैं। எங்களை சமூலமா படைக்கிறோம். प्रभु जी पूरी रीति से हम समर्पण करते हैं, உம்முடைய பாதபடிகளை முத்தம் செய்றோம் ஐயா. तेरे पैरों को चूमते हैं, எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். समर्पण करते हैं। प्रभु எல்லா மகிமையும் உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். सारे इज्जत और महिमा तुझे देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். 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 परमेश्वर का दया से हम एक सुंदर वचन को सुने। ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நாம் ஒரு தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டோம். अभी भी परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। இப்பொழுதும் தேவன் கிரியை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். हम अगर केवल प्रश्न पूछते रहेंगे परमेश्वर आप कहाँ है, நாம் ஒருவேளை கேள்விகளை மாத்திரம் தேவன் எங்கே எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் என்று इस சொன்னால் देश में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। இந்த தேசத்திலே நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. उस परमेश्वर को हम जब अपनाएंगे, நாம் எப்பொழுது தேவனை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோமோ, जो परमेश्वर एलिया के साथ रह के काम किया, தேவன் யாரோ எலியாவை கூட இருந்த தேவன், बड़े बड़े जो परमेश्वर के दासों के साथ रह के कार्य किया, தேவன் அநேக பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்களோடு கூட இருந்த அதே ஆண்டவர், उस परमेश्वर को जब हम अपनाएंगे, ஆண்டவர் அதே ஆண்டவர் எனக்கும் இருக்கிறார் என்று परमेश्वर हमारे साथ मिलकर कार्य करने के लिए अपने आप को सौंपेंगे। தேவனோடு கூட இணைந்து நாம் அவருடைய காரியங்களை செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது सचमुच में इस देश में हम जागृति को देख सकते हैं। நிச்சயமாகவே இந்த தேசத்திலே நாம் எழுப்புதலை பார்க்க முடியும். आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். दयालु पिता हम धन्यवाद देते हैं, கிருபை நிறைந்தவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். दिया हुआ सुंदर संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். जितने लोग इन वचनों को सुने, ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை யாரெல்லாம் கேட்டார்களோ, देश के प्रति जो बोझ उनके अंदर बढ़ने पाए, ஆண்டவரே தேசத்தினுடைய அந்த பாரம் அவர்கள் மேல ஆண்டவரே கடந்து வரட்டும். सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम साथ में रख के कार्य करने पाए, ஆண்டவரே சர்வ வல்லமையுள்ளவரை தன்னோடு கூட வைத்துக் கொண்டு கிரியை செய்ய கர்த்தர் அவர்கள் கிருபை தாங்க. हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह बने रहने पाए। ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எங்கள் மேலே தொடர்ந்து இருக்கட்டும். इस देश में हम लोग जागृति को देखने के लिए चाहते हैं, ஆண்டவரே இந்த தேசத்திலே நாங்கள் எழுப்புதலை பார்க்க हमें விரும்புகிறோம். इस्तेमाल कर। ஆண்டவரே எங்களை பயன்படுத்தும். सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हैं, ஆண்டவரே எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். यीशु के नाम से मानते हैं पिता। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் अब பிதாவே. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहने पाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।